Good morning. Good morning. Today we are going to start the next chapter, that is percentage. In this chapter, we are going to see successive percentage change, increase and decrease based on universally proportional, and after that we are going to see some useful results. Okay, so before that we are going to see what is meant by percentage. Okay, basic definition or basic concept of that percentage. The topic we are going to discuss. Now in this topic, what is meant by percent? Here percent means per 100. As we know that percent, it means per 100. Okay, since it is given by symbol like this, we are using that symbol. As we know that x percent means here we are getting it as x divided by 100. So any percent can be converted into an equivalent fraction by dividing 100. Okay, for example, we are taking that example 20%. So 20% it can be put as 20 divided by 100, which is equal to 1 by 5. Now here this 1 by 5 we are getting in percentage as 1 by 5 into 100, which is equal to 20%. Okay, in same way, if you are getting that 150%, which can be put as 150 divided by 100, which is equal to 3 by 2. Or the same way, we are getting in percentage 3 by 2 into 100 means how many percent here? We are getting it as 150%. Okay. So after that, we are going to see some important formulas. In that first, percent increase, percentage increase. So this topic is useful for GATE also. Means here, increase divided by original value into 100. Then percentage decrease. Percentage decrease, which is equal to
decrease divided by original value into 100. ओके, याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आणखीन काही फॉर्म्युला आहे त्याच्यामधले. सो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इनक्रीज बाय R%, if price of commodity increased by or increases by R%, then the reduction in consumption, so it can be put as R divided by 100 plus R into 100%. Okay, next, if the price of commodity decreases, या ठिकाणी जर प्राइस डिक्रीज झाली तर त्यासाठी फॉर्म्युला कोणता आहे? If the price of commodity decreases by R%, so it will be R divided by 100 minus R into 100. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर आपण घेतलं याच्यामध्ये, आता ज्यावेळेस आपण इन्कम मध्ये आपण कंपॅरिझन करतो इन्कम सोर्स मध्ये, म्हणजे इफ एज इन्कम इज R% मोर दॅन बीज इन्कम, देन बीज इन्कम इज लेस दॅन एज इन्कम बाय, त्यासाठी फॉर्म्युला काय असणार आहे? R डिवायडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100. ओके, त्याच्यानंतर इफ तर त्याच्यामध्ये आपण जर आणखी कंपॅरिझन केली, म्हणजे एज इन्कम इज R% लेस दॅन बीज इन्कम, एकाची इन्कम ही दुसऱ्याच्या इन्कम पेक्षा R% पेक्षा कमी आहे. सो हिअर बीज इन्कम इज मोर दॅन एज इन्कम, सो once again we are using that formula, R divided by 100 minus R into 100. Okay, then next, आता ज्यावेळेस आपण पॉप्युलेशनचा विचार करतोय, सो इन दॅट केस let the population of a town be P, capital P, and it increases at the rate of R% per annum. Okay, मग population after n years, how to calculate that? Population after n years. आता या ठिकाणी P जर घेतला तो पॉप्युलेशन कन्सिडर करतोय. P it is equal to population and here the rate, R is the rate. Okay, so here by using these two, population after n years, population after population after n years, it can be calculated with the formula P into 1 plus R divided by 100 raised to n. Then population n years ago, the n वर्षापूर्वी population किती होतं? So this here population n years ago, and it can be calculated by
P divided by 1 plus R divided by 100 bracket raised to n. Okay. Then after that, आता आपण मशीन लँग्वेज मध्ये जर विचार केला म्हणजे आपला जो म्हणजे एक्झाम्पल घेतलं, the present value of machine if P and if it depreciates at the rate of R% per annum, मग value of a machine after n years depreciate झालेलं असतं. मग after n years किती आलं? P into 1 minus R divided by 100 bracket raised to n. depreciate केलेलं आहे आपण तिथं. आणि value of machine n years ago, आता या ठिकाणी depreciation घेतलेलं, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण यूज करतोय. Just we are taking that value of machine after n years. So as 1 minus R divided by 100 raised to n. इन्क्रीज आणि डिक्रीज, आता ह्या ठिकाणी डिक्रीज झाले त्यामुळे हा फॉर्म्युला यूज केला. त्याच्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ मशीन n years ago, it is equal to P divided by in bracket 1 minus R by 100 bracket raised to n. ओके. आता हे झाले बेसिक फॉर्म्युले सगळे. याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल घेऊयात. लेट अस स्टार्ट. Simple examples we are taking here. Express each of the following as a fraction. त्याच्यामध्ये पहिला आहे 52%. How to write that 52%? Then second आहे 0.5% आणि थर्ड आहे 0.75%. ओके. आता या ठिकाणी हे जे पर्सेंटेज आहेत ते आपल्याला फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. सो 52%. हाऊ टू राईट दॅट 52% इन फ्रॅक्शन? फ्रॅक्शन मध्ये कसं लिहिणार इथं 52%? 52% विच इज इक्वल टू, म्हणजे आपण 100 ने डिवाइड करतोय. ओके. सो 52 डिवाइडेड बाय 100 which is equal to 13 divided by 25. In same way, if we are taking that 0.5%, 0.5%, once again we are taking that 0.5 divided by 100 which is equal to 5 divided by, इथला हा डेसिमल पॉइंट काढला आपण, म्हणजे आपण काय करतोय 10 ने मल्टिप्लाय करतोय वर आणि म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. सो इट विल बी 1 divided by 200. Then for 0.75% in fraction, we are taking it as 0.75 divided by 100 which is equal to, remove that decimal point, so multiplying by 100 in numerator and in denominator, so it gives 3 divided by 400. Okay. So in this way we can express any percentage in fraction. Okay. Now tell me that हे झाले सिंपल वे मध्ये आपण पर्सेंटेज काढतोय. ओके. आता मला सांगा आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण ज्यावेळेस इथे कॅल्क्युलेट करतोय. आता एक फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग दॅट 20% of 60. Who is going to tell me that 20% of 60 कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? Is anybody? %20 of 60.
प्रथमेश, श्रीकांत, विक्रम रोंगे, कोणीतरी बोला. 60 into How to calculate that? 0.20. किती येतं? 60 कसं into काढणार आहे आपण? 0.20. 60 into 0.20 किती येतं इथं? 15. किती? 15. 60 into 0.20 म्हणताय, 15 कसं येणार आहे? 12 येते 12. 12% येतं. आता हे आपण असं करतोय ना, इन सेम सिंपल वे मध्ये सांगते तुम्हाला. आता डिरेक्टली ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. हे पहिले दोन टर्म्स 6 into 2 दॅट इज 12%. आता सपोज आता इथं आपण घेतलं 10% ऑफ 100 किती येतं इथं आता? 10% ऑफ 100. आता या ठिकाणी 10 into 1 करायचंय. सो इट विल बी 10. ओके. Suppose we are taking that 20% of 150. How much? 30. 30. Okay. In this 30, way, 30. we can find out percentage of any one term. Okay. म्हणजे आपण आता म्हणू शकतो ना 100चे 12% किती झाले. सिंपल वे मध्ये आपण परत तिथे आता हे तुम्ही म्हणलात ना 60 into 0.20 त्यावेळेस मग हे कॅल्क्युलेट केलं तर हे तेच व्हॅल्यू मिळते. आणि सिंपल वे मध्ये पहिले दोन टर्म्स आहेत त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. त्या ठिकाणी जी काही व्हॅल्यू असते दॅट विल बी द पर्सेंटेज ऑफ दॅट गिवन टर्म. ओके. नेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एक्झाम्पल्स. मॅम तुमची मेथड कशी सांगितली ते आता? हे बघा आता 20% म्हणताय ना तुम्ही. 20% ऑफ 60 घेतलं होतं आपण. ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं पहिल्या ह्याच्यात दोन टर्म्सचं. आता या ठिकाणी जर 100 राहिलं असतं तर हे पहिले दोन टर्म्स घेतले असते पहिल्या टर्म साठी. ठीक आहे. नेक्स्ट 40% ऑफ अ नंबर इज 8. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. आता हे छोटे छोटे एक्झाम्पल झाले आपले. 40% ऑफ अ नंबर is 8 more than 1/5 of that number. 1/5 of that number. Then find that given number. ओके. आता या ठिकाणी काय विचारलंय? 40% of a number is 8 more than 1/5 of that number. ओके. म्हणजे इथे काय दिले? 40% of a number is 8 more than 1/5 of that number. Suppose that number is x. आता एखादा नंबर घेतलाय त्या नंबरचा 40% आहे. म्हणजे कसं घेणार आपण? 40 divided by 100 x minus 1/5 of that number म्हणजे 1/5 x is equal to 8. रिलेशन बघा कसं आहे. 40% of a number is 8 more than 1/5 of that number. म्हणजे या दोन्ही मधलं जे 40% of that number आणि 1/5 of that number या दोन्ही मधला डिफरन्स किती आहे? तो 8 आहे. आता हे कॅल्क्युलेट करतोय आपण. 40 divided by 100 it gives 2/5x minus 1/5x is equal to 8. Therefore, सांगा आता कॅल्क्युलेट करून इथं काय येईल असं x ची व्हॅल्यू? x ची व्हॅल्यू काय येईल?
हे 2/5 minus 1/5, it gives 1/5 ना. 1/5x is equal to 8. Therefore, x is equal to 8 into 5, that is 40. x ची व्हॅल्यू आली तिथं 40. Next example. If A's salary is 24% more than that B. मॅडम कसं Next केलं पहिलं ते example. दाखव. 40 कसं आलं सांग? इथं बघा एक मिनिट. 1/5. जस्ट अ मिनिट. इथं बघा आता 40% ऑफ अ नंबर. एखादा नंबर आहे त्याचा 40% घेतला. इज 8 मोर दॅन 1/5 ऑफ दॅट नंबर, म्हणजे त्या नंबरचा 1/5. म्हणजे आता एक्स घेतला आपण, एक्स हा नंबर आहे, त्याचा 40% किती असणार आहे एक्सचा? 40 डिवायडेड बाय 100. 40% म्हणलं की 40 डिवायडेड बाय 100 एक्स. हा एक्स तिथे राहणारच आहे. आपल्याला त्या नंबरचा एक्सचा 40% म्हणजे 40/100 एक्स. त्याच्यानंतर त्याच नंबरचा 1/5 म्हणजे 1/5 ऑफ एक्स. ओके, मग ह्या दोन्ही मध्ये डिफरन्स दिलाय बघा इथं. 40% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर दॅन 1/5 ऑफ दॅट नंबर. म्हणजे या दोन्ही मधला 40% मधला आणि 1/5 मधला डिफरन्स जो आहे तो 8 दिलाय त्यांनी. मग आता 40 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे काय येतं? 0 0 कॅन्सल झाला. 4 डिवायडेड बाय 10, 4/10 म्हणजे 2 ने डिवाइड केलं. 2 डिवायडेड बाय 5 आला. 2 डिवायडेड बाय 5 एक्स मायनस हा 1/5 एक्स तसंच ठेवला. मग आता डिनॉमिनेटर सेम आहे. डिनॉमिनेटर सेम आहे. मग 5 खाली डिनॉमिनेटरला 5 येणार आणि वर 2 - 1. 2 - 1 1. 1 डिवायडेड बाय 5 एक्स. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू हा 5 इकडे घेतला. 8 into 5 it gives x is equal to 40. समजलं? कसं मॅम? तुम्हाला 1/5 एक्झॅक्ट काय x is समजलं equal सांगा. to 8. त्याच्या पुढे सांगा. कोणतं हे? हा. ओके. इथं बघा 1 डिवायडेड बाय 5 into x is equal to 8. हा जो 5 आहे इथं डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. ज्यावेळेस लेफ्ट हँड साइड वरनं आपण राईट हँडला साइड जातोय त्यावेळेस हा डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर होतो इथं. म्हणजे इथं काय असणार आहे? x is equal to 8 into 5. सो x is equal to 8 पंचे 40. आलं लक्षात? येस मॅम. Okay, thank you. We are going for next now. मॅडम पण ते हा बोल. 40% ऑफ 40 मग ते केल्यावर आन्सर 16 यायला की कसं येतं? मग त्या दोन्ही मध्ये डिफरन्स बघा इथं काय दिलं त्यांनी. 40% ऑफ 40. ओके, आणि त्याचा 1/5 घेतला त्याचा. किती येतं बघा ते. क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय आता 40% ऑफ नंबर इज इफ एज सॅलरी is 24% more than that of B. आता इथे कंपॅरिझन केलंय that of B. Then how many percent is B's salary less than that of A. आता या ठिकाणी A ची सॅलरी दिली आणि B ची सॅलरी. आता सपोज B ची सॅलरी कन्सिडर केली त्याच्यापेक्षा 20% ही एक्स्ट्रा A ची सॅलरी आहे. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता वापरणार आपण?
मगाशी तुम्हाला सांगितलं ज्यावेळेस आपण कंपॅरिझन करतोय दोन थिंग्स मध्ये, आता ह्याच्यामध्ये ए आणि बी असे दोन पर्सन्स आहेत, त्या दोन्ही पर्सनचं सॅलरी कन्सिडर केलेलं आहे. मग आता ए ची सॅलरी ही 24% मोर दॅन बी आहे. मग त्याच्यासाठी फॉर्म्युला कोणता युज करतोय आपण? मगाशी तुम्हाला लिहून दाखवलं होतं मी फॉर्म्युला. विच फॉर्म्युला वी आर Income. गोइंग टू यूज देअर? If A's income is R% more than B's income, then B's income is less than A's income by how much? फॉर्म्युला कोणता यूज केला होता आपण? R divided by 100 plus R into 100. Isn't it? तोच फॉर्म्युला यूज केला होता ना आपण, तोच फॉर्म्युला सांगितला होता. If A's income is R% more than B's income, then B's income is less than A's income by. मग आता इथं काय काढतोय आपण? B's इन्कम काढतोय. ओके, सो हिअर B's इन्कम लेस दॅन बाय कोणता फॉर्म्युला यूज करतो इथं? R डिवायडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100. ओके, सो R इथं काय किती पर्सेंटेज आहे? तिथं पर्सेंटेज किती दिलंय? 24. R इथं डायरेक्ट रेट घ्यायचा आहे, जो रेट दिलाय तो ना 24%. सो R इज 24 डिवायडेड बाय 100 प्लस 24. 100 प्लस 24 इंटू 100. ओके, कॅल्क्युलेट करा इथं आता. सो 24 डिवायडेड बाय 124 इंटू 100. ओके, सो हिअर या ठिकाणी आता काय येईल सांगा कॅल्क्युलेट करून? 19.35. 19.35. आता इथं फ्रॅक्शन मध्ये जर घेतला आपण तर 24 बाय 100 इंटू 24 बाय 124 इंटू 100 इट गिव्स, टोटल कॅल्क्युलेशन केलं तर 600 येईल ना वर. 600 डिवायडेड बाय 31. म्हणजे इथं काय येईल आता इथं सांगा? इथं 2 ने जर डिवाइड केला आपण 631 कसं आलं मॅडम? 12, एक मिनिट इथं बघा 2 ने डिवाइड केलं. 12 डिवायडेड बाय इथं 4 ने डिवाइड होऊ शकतं ना, 24 आणि 124. 4 ने डिवाइड करूयात आपण, चालतं ना? इथं बघा 24 डिवायडेड बाय 4 केलं तर काय आलं? 6 येतं ना, आणि इथं काय येतं? 31 इंटू 100. बरोबर आहे का? साइन चौक 24. 4 ने जर डिवाइड केला तर इथं 6 चा भाग बसतोय. 6 येतं इथं क्वोशंट, आणि इथं 124 ला परत आपण 4 ने डिवाइड केलं तर 31 येतं. बरोबर ना? म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 4 ने डिवाइड केला आपण तर 6 डिवायडेड बाय 31 येतं इंटू 100. न्यूमरेटर जर घेतलं तर 600 आणि डिवायडेड बाय 31. आणि जर आता तुम्ही सांगितलं 600 डिवायडेड बाय 31, 19 पॉईंट किती आलं? 19.35 35. येतं का? येस. 35. आणि जर फ्रॅक्शन मध्ये जर घेतलं तर याला तुम्ही कसं घेणार? 600 ला 31 ने डिवाइड केलं तर याला काय येतं? 19 and 11 by 31%. बघा कॅल्क्युलेट करून बघा तुम्ही, चेक करा. 31 ने जर 600 ला डिवाइड केलं तर तुमचा जो रिमाइंडर आहे तो 11 राहतो आणि 19 चा भाग बसतोय. येस मॅम. ओके, हे करेक्ट आहे ना? दोन्ही पण आन्सर करेक्ट आहेत ना? चेक करा कोणते. फ्रॅक्शन मध्ये जर म्हटलं तर तुम्हाला हे पण आन्सर देऊ शकता. तिथे जर ऑप्शन तुम्हाला फ्रॅक्शन मध्ये असतील तर हे ऑप्शन येईल, आणि जर डेसिमल पॉईंट मध्ये असेल तर 19.35. तिथे पुढे काहीतरी नंबर असेल अजून आणखी एखादा दुसरा नंबर असणार आहे 19.35 अँड सो ऑन. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली तेवढंच येतं आन्सर. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता सेम एक्झाम्पल देते, तुम्ही सांगा आन्सर डायरेक्टली. आता इफ ए सॅलरी इज 20% लेस दॅन दॅट ऑफ बी. आता उलट घेतोय आपण एक्झाम्पल. ए सॅलरी is 20%
लेस देन बी, डायरेक्ट ते तसंच लिहिते इथं, लेस देन दॅट ऑफ बी, बी सॅलरी. Then how many percent B's salary more than that of A. आता या ठिकाणी सॅलरी कुणाची काढायची आहे? कोणाची सॅलरी काढतोय इथं आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट कोणाची सॅलरी करायची आपल्याला? येस. सो हिअर फॉर्म्युला कोणता येणार सांगा आता? बी सॅलरी. येस. और बीज इन्कम. फॉर्म्युला कोणता यूज करणार तुम्ही आता? लेस दॅन सांगितलंय. ए सॅलरी इज 20% लेस दॅन बी सॅलरी. काय ज्यावेळेस आपण दोन इन्कम मधलं आपण कॅल्क्युलेशन म्हणजे कम्पॅरिझन करतोय, तर त्यावेळेस काय करतोय? इफ एज इन्कम इज R% लेस दॅन बीज इन्कम, मग त्यावेळेस आपल्याला इथं बीज सॅलरी मोर दॅन दॅट ऑफ ए, म्हणजे आता ऍक्च्युअल बी ची सॅलरी काढायची आहे. मग याच्यासाठी फॉर्म्युला कोणता यूज करतोय? R डिवायडेड बाय 100 मायनस R इंटू 100. सो हिअर वी आर युझिंग दॅट फॉर्म्युला R डिवायडेड बाय लेस दॅन म्हणल्यानंतर हा फॉर्म्युला यूज करतोय आपण 5% येतं मॅम. 100. किती आला? 5 येतं की 25 5%. येतं? चेक करा. R किती आहे? 20 आहे. 20 डिवायडेड बाय 100 मायनस 20 इंटू 100 किती येतं सांगा आता? 25. 20 divided by 80 into 100. Isn't it? 25. किती येतं? 25. Yes, that is the correct answer. So here 1 by 4 into 100, it gives 25%. हे समजले दोन्ही एक्झाम्पल्स? लेस दॅन आणि मोर दॅन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे नंबर्स टाका प्लीज. एखाद्या वेळेस आपलं हे बंद पडेल. So we are going for next example. The price of sugar. त्या ठिकाणी थोडंसं प्रोफेशनल एक्झाम्पल घेऊया. The price of sugar is increased by 10%. Price of sugar is increased by 10% of by how much? By how much percent must be consumption of sugar
B diminished by so as not to increase the expenditure. क्वेश्चन काय बघा, आता या ठिकाणी रिडक्शन कॅल्क्युलेट करायचंय. The price of sugar is increased by 10%. By how much percent must the consumption of sugar be diminished so as not to increase the expenditure? म्हणजे आता इथं price of sugar is increased by 10%. ठीक आहे. मग आता ऍक्च्युअल आपल्याला रिडक्शन काढायचं आहे, म्हणजे किती पर्सेंट रिडक्शन आपण करायला पाहिजे म्हणजे आपला खर्च वाढणार नाही. आपल्याला कंझ्युम करायला किती पर्सेंट आपण तिथं डिमिनिश करायचंय म्हणजे रिड्यूस करायचंय, म्हणजे आपलं जे काही एक्सपेंडिचर आहे ते वाढणार नाहीये. म्हणजे इथं काय काढतोय आपण, पर्सेंटेज रिडक्शन इन कंझ्युम्शन. ओके, सो या ठिकाणी आपण काय करतोय, पर्सेंटेज रिडक्शन इन कंझ्युम्शन.